हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कड्डांगे जबूरां दी पोथी 46 अध्याय, जबूरां दी पोथी 46 अध्याय कड्डांगे। जबूरां दी पोथी 46 अध्याय विच लिखिया है, खुदा साडी पनाह ते साडा बल है, ओ दुखां विच वड्डा सहायक होया है। इस करके असीं ना डरांगे, भावें धरती उलट जावे अते पहाड़ समुंदर दे विच ही सिੱਟੇ जाण, भावें ਉਹਦੇ पानी गरजण अते झक छड्डण अते पहाड़ उसदे वधण दे कारण थर थर थराउण। खुदा दे पढ़े हुए वचन के लिए खुदा का धन्नवाद करते हैं। आओ सब मिलकर प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच खुदावंद प्रभु जी, जो तू अपने लोगों के नाल है खुदावंदा, ते प्रभु यीशु मसीह सानू कोई भय नहीं है खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि ये संसार दे विच खुदावंद प्रभु यीशु मसीह बहुत सारिया घटनावां घट रही हैं खुदावंद, लेकिन मेरे महान पिता तू साडा मार्गदर्शक है खुदावंदा, तू साडा गाइड है पवित्र आत्मा। जे तक तू साडे नाल है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी शैतान की शक्ति खुदावंद तेरी दुल्हन नूं छू नहीं सकती प्रभु जी, क्योंकि तेरी दुल्हन ने खुदावंद अपने आप नूं तेरे अगे सपुर कर दिता है खुदावंदा, अपने आप नूं तेरे अगे सपुर किया है खुदावंदा, ते तेरी दुल्हन ही है खुदावंदा जो वचन नूं पूरा करदी है प्रभु जी। इस करके मेरे महान पिता तू अपनी दुल्हन दे नाल हमेशा है खुदावंदा। तू क्या है इस जगत के अंत तक मैं तुहाडे नाल हां, ते सचमुच खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह वो कष्ट का लाण तो पहले तो अपनी दुल्हन नूं बहुत जल्दी ले जाण आ रहा है खुदावंद। असीं तेरा धन्नवाद करदे प्रभु जी, जिन्ने भी लोग खुदावंद इस वचन को सुनन खुदावंदा, उन्हां दे हृदय छिज जाण ते अपना जीवन बदल लैण खुदावंद, क्योंकि लोग संसार दे इस गंदगी विच भटक चुके हैं खुदावंदा। ये संसार एक जंगल है खुदावंद, ते लोग गवा चुके हैं खुदावंदा, उन्हां नूं कोई मार्गदर्शन नहीं लभदा खुदावंद भी वो बाहर आ सकन। लेकिन पवित्र आत्मा असीं तेरा धन्नवाद करदे हां प्रभु यीशु मसीह, तू प्रकाशन के द्वारा प्रभु जी सानू राह दिखाया है खुदावंदा, जिहदे द्वारा असीं प्रभु जी संसार नूं छड्ड के बाहर आ गए हां, क्योंकि तू क्या है, हे मेरी प्रजा बाबुल विचों बाहर आ जा। ते सचमुच खुदावंद तेरी प्रजा बाबुल विचों बाहर आ गई है खुदावंदा। असीं प्रकाशन द्वारा जानते हाँ प्रभु यीशु मसीह तू कौन है खुदावंदा, ते असीं तेरी उपासना तेरी महिमा करते हाँ प्रभु जी। तू वड्डी दया कर, कृपा कर, सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम दिंदा हाँ प्रभु जी। बोलण वाला कोई मांस अते लहू ना होवे, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे, क्योंकि मनुख कदे भी तेरे वचन का अनुवाद नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा जो तू आप आंदा है ते अपने वचन का आप अनुवादक हुंदा है। दया कर, कृपा कर, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम दिंदे हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ जबूरां दी पोथी 46 दे विच लिखिया आ, खुदा साडी पनाह ते साडा बल है, ओ दुखां विच वड्डा सहायक होया है। इस करके असीं ना डरांगे, भावें धरती उल्ट जावे, कुछ भी क्यों ना हो जावे, खुदा दे लोग नहीं डरनगे, क्योंकि असीं प्रकाशन द्वारा जानदे हां जिन्नियां मर्जी इस धरती ते घटनावां होण, जिन्ना मर्जी इस धरती दे उपर कलेश होवे, लड़ाइयां लगन, दुल्हन नूं डरन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि खुदावंद अपनी दुल्हन नूं वो कष्ट काल आण तो पहलों ही लैके चला जावेगा। किनू? अपनी दुल्हन नूं। लेकिन वो धोखेबाजां नूं नहीं, जिन्हां ने वचन नूं उल्ट पुल कर दिता है, उन्हां मिशनां जथेबंदियां डिनोमिनेशन चर्चां नूं नहीं। यीशु मसीह किनू लैण आ रहा है? अपनी दुल्हन नूं। ते इस करके सानू घबराण दी लोड़ नहीं है। संसार विच की हुंदा की नहीं हुंदा, कित्थे लड़ाइयां आंदियां, कित्थे भुचाल आंदे आ, सानू डरन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी अपनी दुल्हन नूं लैण आ रहा है, ते ओहदी दुल्हन हमेशा वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करती है। दुल्हन कदे भी अपने लाड़े तो बिना कुछ नहीं करती, दुल्हन उही करती है जो ओहदा लाड़ा उसनूं कहंदा है, जो साडा प्रभु यीशु मसीह सानूं कहंदा है, दुल्हन सिर्फ उही करती है। इस करके असीं संतुष्ट हाँ भी यीशु मसीह का प्रकाशन साडे उपर खुलिया है। उसने सानू वो सुरमा दिता है जो दूजियां को तो नहीं है, वो दूजियां को सुरमा नहीं है, जिहड़ा सुरमा लाड़ी दे कोल है। इस करके लाड़ी वेखदी है प्रकाशन के द्वारा। साडे कोल एक प्रकाशन है जो उसने अपने दूत के द्वारा भेजा, जिसका नाम भाई विलियम ब्रैनम है। उस प्रकाशन के द्वारा असीं सब कुछ जानते हाँ, इस धरती की उत्पत्ति किद्दां होई, इस धरती का नाश किद्दां होवेगा, ते कदों यीशु मसीह अपनी दुल्हन नूं लै जावेगा, असीं प्रकाशन के द्वारा जानते हाँ। इस करके असीं नहीं डरदे इस संसार विच की हो रहा, दुल्हन नहीं डरदी भी इस संसार विच जो मर्जी होवे, क्योंकि यीशु मसीह दुखां दे विच साडा वड्डा सहायक है। असीं उसका धन्नवाद करते हैं, दुखां विच साडा सहायक है। भाई ब्रैनम ने क्या, आपकी पहचान को होना ही है, कहंदा तुहाडी एक पछाण आ, दुल्हन की एक पछाण है, एक पछाण नूं होना जरूरी है। जे अज बंदा कहे मैं दुल्हन का हिस्सा आ, जे ओहदी पछाण नहीं हो रही,
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। नबी कहता आपकी पहचान को होना ही है, कहीं ना कहीं आपको दिखाना ही होता है। कहता किते ना किते तुहानू दिखाना पवेगा भी तुसी कौन हो, तुहानू दिखाना पैना है तुसी कौन हो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹਾਬਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਬਲ ਨੇ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖ ਫੜਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੜ ਲੱਗਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੰਮ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਦੋਗਲਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਕਦੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਥਿਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੈਪਚਰ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ ਕਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਈਡਸ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਲਹਨ ਹਨ ਜੋ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਹੀ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦੁਲਹਾ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੁਲਹਨ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਸਦਾ ਲਾੜਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਲਹਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।
ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁਲੱਕੜਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਤੂੰ ਠਹਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਲਹਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਢੋਂਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਢੋਂਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। लेकिन नबी कहता आपकी पहचान को होना ही है, दुल्हन एक पहचान, ठीक है ना, आपको दिखाना ही होता है। आपकी पहचान कहां होगी, कहां होती है? आपकी पहचान या तो मसीह के अंदर या मसीह के बाहर होती है। और नबी कहता या तो तुहाडी पहचान मसीह के अंदर होगी, हाँ भी हाँ ये भैन भाई सचमुच खुदा दा समर्पित भैन भाई है, या तो लोग ये कहणगे या कहणगे सचमुच ढोंगी है, ये शैतान दी संतान है। आपकी पहचान या तो मसीह के अंदर या मसीह के बाहर होती है। आप आधे रास्ते में नहीं हो सकते। नबी कहता आप आधे रास्ते में नहीं हो सकते। दावा करते हो तुसी मैं संदेश ते आ जी, मैं बैप्टाइज ले लिया, मैं अपना जीवन समर्पित करदा, ते जदों सेवक कहंदा वचन दे उपर चलना ते तुसी कहंदे जी मैं नहीं चल सकदा, मैं नहीं चल सकदी। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੱਕੜਪਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭੱਜੋਗੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਭੇਡ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਯਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। लेकिन बकरी जिथे मर्जी मुंह मारती फिरती है, लेकिन जी एक भेड़ होंगी है अपने अयाली तो बिना कुछ नहीं कर सकती, अपने सेवक तो बिना कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सेवक ओदा गाइड हुंदा है, सेवक ओदा मार्गदर्शक हुंदा है। आप आधे रास्ते में नहीं हो सकते। कोई पियक्कड़ सभ्य मनुष्य नहीं होता, कहता है आप कोई पियक्कड़ सभ्य मनुष्य नहीं होता, कोई काली सफेद चिड़िया नहीं होती। या तो आप बचे हुए हैं या आप बचे हुए नहीं हैं। नबी कहता या तो तुसी बचे हुए हो या तुसी बचे हुए नहीं हो, या तो आप संत हैं या आप एक पापी हैं। हुण तुसी देख लो, अपने आप नूं दुल्हन दा हिस्सा कहण तो पहलों सोच लो, विचार लो भी तुसी एक संत हो या फिर एक पापी हो। जे संत हो ते संतां वर्गे तुहाडे काम भी होने चाहिए आ, बाइबल के अनुसार वचन के अनुसार तुहाडा जीवन होना चाहिए, ठीक है। या फिर तुसी एक पापी हो, फैसला तुहाडे हत्थ दे विच। किद्दां अपनी पछाण कराओगे तुसी? या तो आप एक हैं या अन्य हैं, और खुदा के वचन के प्रति आपका आत्मिक व्यवहार यह पहचान कराता है कि वास्तव में आप कहां खड़े हुए हैं, ठीक है ना। और नबी इस गल को साफ ते स्पष्ट कह रहा है, खुदा के वचन के प्रति आपका व्यवहार बताता है भी खुदा के वचन के प्रति तुहाडा सुभाव, तुहाडा व्यवहार किद्दां आ। जो खुदा का वचन तुहानूं दस्सिया जांदा, तुसीं किद्दां रिएक्ट करदे हो। जे तुहानूं दस्सिया जांदा भी संसार दे नाल तुसीं नहीं चल सकदे, तुहाडा व्यवहार दसदा है भी तुसीं की हो, आप वास्तव में कहां खड़े हैं। यह बात ठीक बात है। नबी कहंदा ये चीज़ां क्लीयर कर दिंदियां भी तुसीं कित्थे खड़े हो, ठीक है ना। जे तुसीं मसीह दे नाल ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਵਹਾਂ ਖੜਾ ਥਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। इस गल को हमेशा याद रखना है। नबी कहता मैं यूसुफ के साथ था जब उसके भाइयों के द्वारा वह ठुकराया गया था, क्योंकि वह आत्मिक था और सब अन्य सभी शरीरक थे। कि तुसी सी यूसुफ दे नाल ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੇ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? उस रात याकूब के साथ था जब उसने दूत के साथ रात भर मल युद्ध किया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਲ युद्ध ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं मूसा के साथ था जब वो मिस्र में गया, मैं जलती हुई झाड़ी के पास मूसा के साथ था। यदि आप एक मसीही हैं तो आपकी पहचान उन चरित्रों के साथ होती है जो बाइबल में है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਬਹਾਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਤਮਿਕ ਭੁਲੱਕਣਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ मूसा के साथ था जब वो मिस्र में था। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਵੀ मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ है ना। मैं अहाब के दिनों में था, एलिया के साथ था जब उन्हें एक चुनाव करना था कि किसकी सेवा करेंगे, खुदा की या बलियाम की। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, बलियाम ਦੀ सेवा करनी है या फिर खुदा की सेवा करनी है। मैं दाऊद के साथ था जब अपने भाइयों के द्वारा ठुकराया गया था। क्योंकि ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? मैं आग की भट्टी में इब्री बच्चों के साथ था जब आग उन्हें जला ना सकी, क्योंकि चौथे पुरुष की उपस्थिति वहां थी। और वो चौथा पुरख कौन सीगा? प्रभु यीशु मसीह। कि तुसी नहीं सी उस समय? शरदक मेशक अबेदनगो दे नाल तुसी नहीं सी? जे तुसी खुदा दी संतान हो ते तुसी भी शरदक मेशक अबेदनगो दे नाल उस अग दी भट्ठी च सी। मैं भी उस अग दी भट्ठी विच सी ਜਦੋਂ चौथा पुरख उत्थे सानू बचान आया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। मैं शेरों की मांद में दानियल के साथ था, मैं वहां उसमें पहचाना गया। और तुहानू दस रहा मसीह बंदे दी एक पछाण है। असी दानियल दे नाल किथे सी? शेरां दी मांद दे विच। मैं निश्चय ही कलवरी पर उसके साथ था। मेरी पहचान कलवरी पर उसके साथ होनी है। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ ਗਏ। मुझे तो स्थान पर होना चाहिए कि जहां मैं कलवरी पर केवल उसके साथ पहचाना ही नहीं गया बल्कि कलवरी पर उसके साथ मरा भी। ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਚੜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਹੂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਨੇਜਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਿਸ਼ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨੇਜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥਕਵਾਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ।
ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਲਜ਼ਬੂਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਰੀਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਲਜ਼ਬੂਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਛਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਯीशु ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੱਕੜਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਕੰਮੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੌਵਾਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਗੱਡਾ ਫੂਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕੰਮਾ ਪਾਸਟਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂਗਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 6 ਫੁੱਟ 7 ਫੁੱਟ ਗੱਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਲੱਥਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਕੜ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਕਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲੇਗਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਭੁਲੱਕੜਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੀਏ ਫਟਾਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਕ ਗਏ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠਹਿਰਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਛ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ? ਜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਬੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦੇ, ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਆ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਜੀਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। मैं कलवरी पर उसके साथ था, मेरी पहचान कलवरी पर उसके साथ होनी है। मुझे तो उस स्थान पर होना चाहिए कि जहां मैं कलवरी पर केवल उसके साथ पहचाना ही नहीं गया, बल्कि कलवरी पर उसके साथ मरा भी। प्रत्येक मसीही को उसके साथ कलवरी पर मरना ही है। यदि आप कलवरी पर उसके साथ नहीं मरते तो आप उसके हो ही नहीं सकते। हुण कोई आके मैनूं इस गल दा जवाब दवे, खुदा दा वचन की कह रहा है? कहंदा अगर आप उसके साथ कलवरी पर नहीं मरते तो आप उसके हो ही नहीं सकते। फिर तुहाडे दावे झूठे आ, तुहानूं मरना पवेगा कलवरी ते उहदे नाल। मैं वहां था जब वह मरा, मैं उसके साथ मरा, और जब मैं उसके साथ था वह मरे हुओं से जी उठा। मैं उसके साथ ईस्टर की सुबह बाहर निकल कर आया। पुनरुत्थान में जो कुछ भी उसने किया, मैं ठीक वहां उसके साथ था। प्रत्येक विश्वासी ठीक उस समय उसके साथ था। और जब मैं उसके साथ मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ हूं, उसके द्वारा अधोलोक की सारी शक्तियों पर विजय पाया हुआ, ठीक इसी तरह प्रत्येक मसीही विश्वासी बिठाया गया था, क्योंकि आपकी पहचान होती है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕੋਈ? ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਸਕੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ? ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਬਚੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਏਦਾਂ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹਰ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਦੁਲਹਨ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਤਰਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆ ਜੀਵਨ ਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਓਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। नबी कहता, अब मैं अपने आप को पाता हूं इन अंतिम दिनों में बहुत से विश्वास करने वाले मसीहियों के साथ जो कि उसकी सेवकाई में पहचाने गए। वह कल आज और युगानुयुग एक सा है। मैंने अपने को पाया इस दिन में कि मैं उसकी सेवकाई में उसके साथ पहचाना गया हूं। क्या आप अपने आप को उस पर विश्वास करते हुए उसके साथ चलते हुए उस प्रकार पाते हैं कि तुसी भी पाने हो उस प्रकार अपने आप को? ध्यान दे, उसने कहा जो काम उसने किए विश्वासी भी उसी रीति से करेंगे। जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। क्या आपकी पहचान उसके साथ हो सकती है? जब वचन पर नामधराई आती है तो क्या आप वैसे ही सह सकते हो जैसे उसने नामधराई सही समझे? उसके साथ पहचाने गए, उसके साथ पहचाना गया, मैं उसके साथ पहचाना गया। मैं 35 के दिन उसके साथ था। मैं वहां ऊपर चेलों के साथ था। उनके साथ पवित्र आत्मा के बस में मैं पहचाना गया। इधर रसूला दे करतब ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਉਤਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਢੋਂਗੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸੀ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਐਕਟਰ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ। ਐਕਟਰ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੂਸੀਫਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਰਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੁਲਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਦੁਲਹਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਾੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਾੜੀ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣੋਗੇ? ਕਈ ਰੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆ, ਇਹ ਸੇਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। नबी कहता वे भूल गए हैं कि वो खुदा था, वे भूल गए हैं कि कल आज और युगानुग एक सा है और कलीसिया आत्मिक भुलक्कड़पन की एक बुरी हालत में जा चुकी है। वे यह सभी बातें भूल चुके हैं और इसे और अधिक नहीं समझते। लोग इस चीजों को अधिक समझ नहीं पा रहे क्योंकि एक बीमारी लगी है जिन्होंने क्या गया आत्मिक भुलक्कड़पन। आत्मिक भुलक्कड़पन में मत आइए क्योंकि आप होंगे, आपकी पहचान किसी और चीज के साथ होगी। उस वचन के साथ स्थिर बने रहिए। कहता तुसी आत्मिक भुलक्कड़पन दे विच ना जाओ, ताड़ी पछाण किसी अलग चीज दे नाल होनी है। ठीक है ना, आप वचन पर स्थिर बने रहिए। जे तुसी वचन ते स्थिर बने रहोगे ताड़ी पछाण दुल्हन दे रूप दे विच होवेगी फिर, क्योंकि दुल्हन की एक पछाण आ। इस गल को हमेशा याद रखना। जे तुसी गलत जीवन बतीत करते हो, सही तरीके दे नाल नहीं चलते ते तुहानू पछताना पै जाएगा एक दिन। हुण मैं तुहानू दस रहा भाई ब्रैनम ने क्या आ, कहंदा असी जिहड़े संसार च रह रहे आ एक जंगल आ। ठीक है, हुण तुसी देखो कई बार कोई बंदा जंगल च जांदा, जे उहनू उत्थे जंगल दे विच उहनू पता ना होवे रास्तियां दा या उहनू कोई एक्सपीरियंस ना होवे, ठीक है ना, उन्होंने कोई तजुर्बा ना होवे, बंदा जंगल च भटक सकता है। इस करके तुसी अज दे प्रचार नूं बड़े ध्यान नाल सुनना क्योंकि प्रचार होण शुरू होण लगा है। पहला तो एक बैकग्राउंड बन रही सी। ठीक है ना, हुण तुसी प्रचार नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनना। भाई ब्रैनम ने क्या, नबी ने कहा जब आप नहीं जानते कि कहां पर जा रहे हो तो आप एक राह दिखाने वाले की जरूरत होती है। नबी कहता जो तुहानू पता ही नहीं तुसी कित्थे जा रहे हो तो तुहानू एक राह दिखाने वाले की जरूरत हुंदी है। ठीक है ना, हुण बड़े लोग सोचते भी असीं किते जाइए घूमण वास्ते, तुसीं किते जंगल च घूमण जाना आ या किते भी जाना, तुहानू एक गाइड मिलदा आ जिहड़ा की करदा तुहानू दसदा आ जी मैं तुहानू जिम्मेवारी दे नाल लैके जाऊंगा। ठीक है ना, उस गाइड नूं साइन करने पैंदे आ। वो गाइड की करदा साइन करदा आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ अथॉरिटी ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਖਬਰਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ट्रेनिंग वास्ते जंगल दे विच गए, उन्होंने छड्डिया गया जंगल दे विच ते की होया, उन्हां को वो पर्सनल तजुर्बा नहीं सी जो एक गाइड को होना चाहिए आ। उन्हां को स्टडी सी लेकिन वो जंगल विच गवाच गए ते गवाचण दे नाल की होया, जो उन्होंने नहीं सोचा सी वो उन्होंने नाल हो गया। वो जंगल विच बर्फ दा तूफान आ गया ते वो सारे सारे जिहड़े सीगे मारे गए, वो झुंड मारिया गया। किदे तो बिना मार्गदर्शक तो वो झुंड मारिया गया, बिना गाइड तो वो झुंड मारिया गया। भावें उन्हां को स्टडी कीती सीगी, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने वो तजुर्बा नहीं सीगा जो एक गाइड नूं होना चाहिए है। इसे तरह एक मसीह बंदा, ये संसार एक जंगल है। तुसी संसार विच जे बिना एक सच्चे सेवक तो घूमोगे तुसी मारे जाओगे। नबी कहंदा जे तुसी सेवक दा गलत चुनाव कर लिया तुसी तां भी मारे जाओगे। तुहाडा सेवक पवित्र आत्मा दे नाल भरिया होया होना चाहिए है, फिर वो तुहानू इस संसार की गंदगी चों बाहर लैके जाएगा। ते कई लोग की करते अपने सेवक की आग्याकारी नहीं करते। हुण जे तुहानू एक गाइड दिता गया है, तुसी उस गाइड की आग्याकारी नहीं करोगे, उस मार्गदर्शक की आग्याकारी नहीं करोगे ते तुसी भटक जाओगे। इस करके नबी कहंदा लोकां नू भुलक्कड़पन की बीमारी लगी हुई है। ठीक है ना, कहता गाइड आपका ख्याल रखने वाला होता है। जिहड़ा गाइड हुंदा वो एवें नहीं हुंदा। गाइड की करदा तुहाडा ख्याल रखने वाला हुंदा। नबी ने गाइड नूं एक सेवक दे नाल जोड़िया। एक सेवक तुहाडा ख्याल रखने वाला हुंदा। एक गाइड चुना हुआ व्यक्ति होता है। जिहड़ा एक गाइड हुंदा आ वो एक चुनिया होया व्यक्ति हुंदा, वो कोई आम बंदा नहीं हुंदा। गाइड वो चुनिया होया व्यक्ति हुंदा आ। ठीक है ना, ते गाइड जंगल जदों तुसीं किसी जंगल विच जा रहे हो ते गाइड जो तुहाडे नाल जांदा तो साइन करके लैके जांदा है जी मैं इन्हां लोकां नूं जंगल विच लैके जा रहा ते मैं इन्हां दा रक्षक होवांगा।
ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਾਈਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਾਈਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है ना। नबी ने कहा बिना गाइड के जंगल में जाओगे तो नाश हो जाओगे, ठीक है ना। नबी कहना बिना गाइड तो तुसी जे जंगल च जाने तुसी नाश हो जाने हो। और नबी ने कहा गाइड को दिशाओं की जानकारी होती है। नबी कहना जेड़ा गाइड हुंदा आ ਉਹਨੂੰ ਕਾਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾइड को दिशाओं की जानकारी होती है। और नबी कहता एक नॉर्थ स्टार उत्तर का तारा, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਗਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰਥ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਤਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਤਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਥ ਸਟਾਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ नॉर्थ स्टार प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन ते खड़ा आ ते ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਰਥ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਰੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੇਜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਅੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਾ ਨੌਰਥ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। और नबी कहता एक बच्चा था और एक पिता, एक बच्चा सी ते एक प्यो सी। एक बच्चा सी 6-7 साल दा ते ओदा पिता की सी, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5-6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਿਰਨ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਾੜ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ
ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ, ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਕ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਚਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਚਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਵਚਨ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਅਯਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਡ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਅਯਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਵਕ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਟਾ ਪਾਈ ਜਾ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਈ ਜਾ, ਮੇਕਅਪ ਕਰੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਆ? ਅੰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਚੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नबी कहता उसने अपना बच्चा गवा लिया, ठीक है ना। नबी ने कहा एक आदमी था जो जंगल में था, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ठीक है ना। नबी ने कहा अगर कोई खुदा से अलग हो जाता है तो वो भी पागल हो जाता है। और नबी कहता एक बार एक मनुख सीगा ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। फिर नबी ने कहा अगर कोई खुदा से अलग हो जाता है तो वह भी पागल हो जाता है। जिद्दां ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਭੁਲੱਕੜਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾगल हो जाते हो। मार्गदर्शक के पास एक समझ होती है। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ याद रखना है। मार्गदर्शक के पास एक समझ होती है परंतु आपको उसकी आज्ञाकारी करनी होती है। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੇਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਕੱਲੇ। ਜੇ ਨਾ ਭੇੜੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਇਕੱਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਯਾਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭੇਡ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਯਾਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਆ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਭੇੜ ਹੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਯਾਲੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਊਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਕੀ ਆ? ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नबी ने किया, नबी ने कहा वो हमेशा एक गाइड भेजता है, हमें उसी मार्गदर्शक के पीछे पीछे चलना होता है। जे खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਗਾਈਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਗਵਾਚ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ है ना। नबी कहना हमें उसी मार्गदर्शक के पीछे पीछे चलना होता है। मूसा एक मार्गदर्शक सीगा, यहोशुआ एक मार्गदर्शक सीगा, सैमुएल एक मार्गदर्शक सीगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀਗਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵਾੜਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲੇਗਾ? ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲੇਗਾ? ਤੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸਭ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੂਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾਈ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਵਾੜ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਮੌਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਗਏ ਆ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਵਾੜ ਰਿਹਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਈਡ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਾਸਟਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ। 2-2 3-3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਇੱਕ। ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਵਕ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਵਕ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ, 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਦੀ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਆ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਹੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ
ਮਰਦ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਨਿਕੰਮੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਵਚਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਚਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਚਰਚ ਆਓ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਆਓ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਬੜੇ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾੜਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਦੁਬਈ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਤੇਰਾ ਦਸ਼ਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਡਾਂਟੋ ਬਿਠਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭੈਣ ਛੱਡਾ ਨੌਕਰੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਤੇ 2-2 3-3 ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ DNA ਵਚਨ DNA ਟੈਸਟ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ DNA ਟੈਸਟ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ,
ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ। ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਆ, ਉਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਵੀ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾ ਹੋ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਡਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾ ਹੋ। ਜੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ, ਓਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਜ਼ਬਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਜੀ ਰਹੀਆਂ? ਕੌਣ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੌਣ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਬੀਜ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੰकुरित ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰकुरित ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਚਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਸੰਤਾਨ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 15 ਦੀ 1 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ 15 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਐਕਟਰ ਕਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਐਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ? ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੋ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਕਪਟੀਓ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਠੀਕ ਅਗੰਮਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰੀਸੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੋ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਐਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜਾਇਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਗਾਈਡ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਗਾਈਡ, ਇਹ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਅੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਅੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਅੰਨੇ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਆਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਭੀੜ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਕਲੇਬ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੋ ਹੀ ਚੱਲੇ ਵਚਨ ਤੇ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਈ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸਿੱਟੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਵੋ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਜੱਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਕੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਤ ਕੋ ਜੋ ਲਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੌਲਤ ਆਪਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਸਮਾ, ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਕਿਸ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲਾਈਂਡ ਗਾਈਡ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਬਲਾਈਂਡ ਗਾਈਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨੇ ਸੀਗੇ। नबी कहता अगर अंधा अंधे का आगू हो तो दोनों टोए में गिर जाएंगे, दोनों टोए च डिग जाएंगे जे अन्ना अंधे का आगू होवे, ठीक है ना। इस करके अपने अपने जीवन का सुधार करो, ठीक है ना। जे तुसीं अपने जीवन का सुधार नहीं करते तो तुसीं गड़बड़ी दे विच हो। नबी कहता ये जहान जंगल वाली कंडीशन में है, जिहड़ा ये जहान आ जंगल वाली कंडीशन च, ये संसार एक जंगल है। तुसी देखो सब गवाचे हुए आ, मिशना जथे बंदियां सब दे सब गवाचे हुए आ, लेकिन प्रभु दी बड़ी कृपा है, उसने कलवरी तो एक तार भेजी है। क्योंकि भाई ब्रैनम कहते जो मैं जंगल विच गया, भाई ब्रैनम कहते मैनू बड़ा तजुर्बा सी जंगल विच शिकार खेडण दा, जंगल विच इधर उधर जाण दा, मैनू सारे रास्ते पता सी। कहते मैं जंगल विच गया, मेरी पत्नी ते अपने बच्चे नू कहते मैं पहाड़ दे उपर ठहरा के चला गया, ठीक है ना। एक जगह विच भी वो अपने बच्चे नू पत्नी नू रख के चले गए उस जगह दे विच, ते भाई ब्रैनम कहते मैं जंगल दे विच चला गया। जदों जंगल दे विच भाई ब्रैनम गए ते कहते मैं बहुत अगे तक डूंगा जंगल विच चला गया। कहते मैनू पता सीगा भी मैं एक्सपीरियंस होल्डर हाँ, मैनू पता भी किद्दां किहड़े पासे तो जाना किहड़े पासे तो वापस आना। कहते मैनू बड़ा तजुर्बा सी, कहते लेकिन मैं जंगल च बहुत अगे जो चला गया ते कहते शाम पैनी शुरू हो गई। कहते मैनू लग्या भी हुण शाम पै रही है, मैं वापस चलना, मेरे बच्चा ते मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होनी। कहते मैनू चिंता हो गई अपने बच्चे दे लई, अपनी पत्नी दे लई। भाई ब्रैनम कहते मैनू चिंता हुई, कहते मैं जंगल च इन्नी अगे चला गया, तो कहते फिर मैं अपने आप नूं हौसला दिता। भाई ब्रैनम कहते ओहो तू बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर ना, कोई गल नहीं। कहते हनेरी चलनी शुरू हो गई, बर्फबारी शुरू हो रही सी, ते कहते मैं सोचा भी मैं बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हाँ, मैं तो जंगल चों बाहर निकल जूंगा। कहते लेकिन मैनू रास्ता नहीं लभ्या। कहते मैं घूम के फिर के फिर उस स्थान ते आ जा, घूम फिर के फिर उस स्थान ते आ जा, ते कहते फिर मैनू मनना पिया भी प्रभु अज मैं फस गया। भाई ब्रैनम कहते प्रभु अज मैं भुल गया हाँ रास्ता, ठीक है ना। भाई ब्रैनम नूं एहसास होया भी मैं गवाच गया हाँ। ते भाई ब्रैनम ने फिर की कीता, उन्हां नूं चिंता सी अपने बच्चे दी, किसी तूफान दे विच उहदा बच्चा उहदी पत्नी नूं कोई नुकसान ना हो जावे। वो घुटने पार हो गए भाई ब्रैनम, उन्होंने प्रार्थना की। भाई ब्रैनम ने प्रार्थना की, कहते प्रभु मेरी अगवाई कर। ते कहते मैनू एक वचन आया, एक आवाज आई 3 वारी भाई ब्रैनम ने एक आवाज आई जिहदे विच लिखिया सी जबूरा दी पोथी 46 अध्याय विच, खुदा साडी पनाह ते साडा बल है, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਤਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਉਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਰ ਕੀ ਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗਵਾਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਜੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਉਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਰ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਕਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮਗਰ, ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਤੇ ਸੁਣ। ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਲੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬੈਠਾ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਉਦਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਲਾੜੀ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਭੁਲੱਕਣਪਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਖੁੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਤਾ ਆ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਸਟਰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਦਾ,
ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੋਗੇ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜੀਵੇਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅਯਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਦੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਭੁਲੱਕਣਪਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਦਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।